दूरियां बेनूरियां मजबूरियां, दूरियां बेनूरियां मजबूरियां, प्यार विच कद पैंदियां ने पूरियां। दूरियां बेनूरियां मजबूरियां, प्यार विच कद पैंदियां ने पूरियां। हर किसी दे भाग विच हुंदियां नहीं, हर किसी दे भाग विच हुंदियां नहीं, दौलतां फनकारियां मशहूरियां। लोड़ ना होवे कौन पाउंदा है, लोड़ ना होवे तां पाउंदा कौन है। चिट्ठियां सांझां मुहब्बतां चूरियां, हुसन दी बस्ती दियां दरबान हन, हुसन दी बस्ती दियां दरबान हन। त्यूड़ियां लब टुकणियां कण घूरियां, अपने हिस्से ना आईयां उम्र पर, अपने हिस्से ना आईयां उम्र पर। तितलियां सरदारियां मशहूरियां, चंगियां भलियां नूं कर दिंदियां खराब, चंगियां भलियां नूं कर दिंदियां खराब। लाल सावां दौलतां कस्तूरियां, हुसन दी फितरत है ओ सिखदा नहीं, हुसन दी फितरत है ओ सिखदा नहीं। दौलतां शोखियां मगरूरियां, औखियां ही मिटदियां पै जाण जे, औखियां ही मिटदियां पै जाण जे। आदतां पग डंडियां दिल दूरियां, करनियां पै जाण तां मेहना नहीं, करनियां पै जाण तां मेहना नहीं। मेहनतां हमदर्दियां मजदूरियां, इश्क एक विंदर नहीं जे लथ जाण, इश्क एक विंदर नहीं जे लथ जाण। मस्तियां मदहोशियां मखमूरियां, मेहनतां हमदर्दियां मजदूरियां। आदतां पग डंडियां दिल दूरियां, शोखियां दिलदारियां मगरूरियां। लाल सावां दौलतां कस्तूरियां, तितलियां सरदारियां मशहूरियां। त्यूड़ियां लब टुकणियां कनकूरियां, चिट्ठियां सांझां मुहब्बतां चूरियां। दौलतां फनकारियां मशहूरियां, प्यार विच कद पैंदियां ने पूरियां। हाजरीन, इकविंदर ढट्ट दी इस नज़म दे नाल आप सब दा लोक आवाज़ लाइव विच हीरा रंधावा वल्लों दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत। हाज़र है तुहाडी सेवा दे विच एक हफ्ते दी उड़ीक मगरों नवां नविकला प्रोग्राम लैके। इस वेले जिथे तुसीं ये प्रोग्राम SSTV ते लाइव सुन रहे हो, उत्थे ये प्रोग्राम रोजर चैनल दे जिहड़ा चैनल नंबर है 851 उत्थे सुन रहे हो। फिर बेल 5 TV चैनल है, उहदा 823 नंबर चैनल है, उत्थे सुन रहे हो। कोगैसो दा चैनल नंबर 106 है। इस दे नाल तुसीं फेसबुक दे उत्ते लाइव वेख रहे हो। यूट्यूब दे उत्ते ते फेसबुक दे नाल नाल सुर सागर दा पेज है, जो सुर सागर फेसबुक ते उहदे उत्ते चले जाना है, उस तो तुसीं इस नूं वेख सकदे हो। इस दे नाल ही सुर सागर जिहड़ा रेडियो है, उत्थे भी लोक आवाज़ लाइव नूं तुसीं सुन रहे हो। साडे स्टूडियो के फोन नंबर ने 416 741 9600 तो मेरा निजी नंबर प्रोग्राम तो पहला या प्रोग्राम तो बाद जो है वो 416 319 0551 है। हाजरीन, समा उस तरह अपनी रफ्तार तुर रहा है और इस समय की रफ्तार के दौरान कोविड-19 का कहर जारी है। बहुत सारे देशों ने अपने आप को संभालिया है, कुछ गिनती घटी है, बहुत सारे लोग रिकवर होए हैं और मौतों की गिनती दे विच थोड़ा जिहा डाउनफॉल आया है। सो तुसीं भी मेरी बेनती है तुहानूं सब नूं कि अपने घरों चों बाहर नहीं निकलना जब तक कि कोरोना का कहर खत्म नहीं हो जाता। बार बार हथ धोने हैं, अपन चिटकनियां डोरां दे दरवाजे के जिहड़े हैंडल हैं उन्होंने बार बार साफ करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे देशों के विच लॉकडाउन खुल भी गया है और कैनेडा के विच भी काफ़ी जिहड़े स्टोर्स हैं खुले हैं, पर बहुत स्टोरां दे विच फिजिकली नहीं तुसीं जा सकते। सोशल डिस्टेंस के नाल कुछ स्टोरां ने खुले हैं अपने स्टोर। इस दे नाल जिहड़े कर्व पिकअप है, जो तुसीं घरों ऑनलाइन आर्डर करते हो तो तुहानूं उत्थे जाके ये तुहाडा आर्डर किया हुआ समान तुहाडी गड्डी विच रख दिंदे ने। इस तरह साडे इत्थे पंजाबी भाईचारे नाल भी बहुत सारे स्टोर हैं। जब तुसीं उन्होंने मैसेज कर दें कि सानू आ वस्त चाहिए है तो तुहाडे जांदे तुहाडी वस्त पैक हुंदी है और तुहाडी गड्डी दे विच रख दिंदे हैं। पैसे लैके
ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1-2 ਇੰਚ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੰਚ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਿਰਤ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰ, ਸਹੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ GTA ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਾਇਰ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 27 ਫੀਚਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਹੋਣੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 416 319 0551 ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਡੋਸ ਆਏ ਹਨ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਸ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 416 319 0551। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਲਾਏਬਲ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 416 319 0551। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ 27 ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਲਾਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਲਾਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਲੀ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਲਾਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁੱਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਤੂੰ ਮੈਮਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈਰ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੱਜੀ ਪਰ ਲਾਲੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭੱਜਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋਇਆ। ਲਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਪ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਪਿਅਕੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਪਰ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਾਮੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਚੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਰੀ 2-3 ਪੈਗ ਚਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲਾਚੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੀਛੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਏ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੌੜੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਦੀ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਖਾਸੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ। ਕੇਰਾਂ ਤਾਇਆ ਛੱਜੂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। 5ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਤਾਈ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਚੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਏ ਨੇ 6ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਥਾਲ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌੜੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਬੱਬਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇਰਾ। ਕੌੜੀ ਤਾਈ ਨੇ ਭਗਵਾਨਵੀਂ ਰੋਟੀ ਥਾਲ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਤਾਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਾਏ ਨੇ ਥਾਲ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਈ, ਭੈਣ ਦਿਆ ਮਾਮਿਆਂ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਲ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਛੱਜੂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਵਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ। ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ,
ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੱਛੀਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ ਛੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਗੜਾ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਲਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜਿਆ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਠੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੋਹਣਿਓ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਵਿਚਾਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਸੰਗਦੀ ਸੰਗਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਚਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਥੋਂ ਝੰਡ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਟਾਂ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਟੂਪਾਂ ਜਗਾ ਦੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਟੂਪਾਂ। ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਨਾ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਨਾ ਪਵਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦੀ। ਤੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਜੇ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਚਪਲੀ ਡਾਂਸ। ਤੇ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ, ਓਏ 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 ਮੈਥੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਪਵਾਲੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਘੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੁਧਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੈਥੋਂ। ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੂਗਾ, ਜਾਨਾ ਕਿ ਸੇਕਾਂ ਤੇਰੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲ ਟੈਟ, ਖਲੋ ਜਾ ਜਰਾ। ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ, ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਚੰਡ ਕੇ। ਇੰਜਨ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਮੈਥੋਂ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹੂਗਾ, ਰੁਕ ਸਾਲਿਆ ਦਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਓਏ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਪਾਵਾਂ ਭੋਗ। ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਸ ਟੈਟ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂ ਝੋਟਾ। ਤੇ ਮੋਚੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਰ ਜਾ ਐਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਰੌਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੇਤ ਤੋਂ ਨਦੀ ਤੱਕ, ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ ਭੇਤ ਮੇਰਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਦੋਗੇ, ਰੋਂਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਜੀ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਬਾਜ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੀਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸਿਨਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਪ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਭਾਜੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਥਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਨਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਧੁੱਪ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਥਾ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਪਾਤਰ ਸਵੈ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂਹਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਕਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਤਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਛੁਪਲੀ ਜਿਹੀ ਆਣ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਹਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਈ ਰਾਤ ਬਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿੜਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਝੋਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਜ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਲੁਕਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਬੀਬੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਨੇੜਿਓਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਉਣ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਜਾਚ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਪਾਠਕ ਆ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਥਾ ਰਸ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਤ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 8-10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 2 ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬੋਝਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਦਮਖਮ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ, ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਛਪਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ,
ਪੁਖਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਲ, ਲੇਖਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਹਮ ਲਾਈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਅਟੈਚ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਗੁਰਬਾਜ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜ਼ਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਮਕੀਨ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਐਵੇਂ ਝੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗਿੱਠੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੇਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੰਝ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ 1920 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 1820-19 ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਕੌਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਥੂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਮ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਪਜੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪਸਰੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਨਿਯਮਬੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀਆ ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੈਤਾਨ। ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਥਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀ, ਮਾਸੂਮ ਮਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਮਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਵਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਸੁਰਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਾਗ? ਗੁੰਮ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੀਆਂ, ਗੈਂਤੀਆਂ, ਭਾਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ? ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ? ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਖੰਡੇ, ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਪਾਲੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1699 ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਵੇ ਤਲਵਾਰ। ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿਨ? ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
खत्म है जहाँ सलामत अपना रिश्ता अजय, खत्म है जहाँ है सलामत अपना रिश्ता अजय, दिल मेरा ऐसे ही उलझन विच है किरिया अजय। हाਜ਼ਰੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੂਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਥਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ $13 ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ontario ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 30-32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ 416-319-0551 ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 15% ਕੰਪਨੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 416-319-0551 ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਡ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ 250 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਲਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਰੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੌਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ PR ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਏ ਹੋਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖੋਗੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ GTA ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਟਾਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬਿਲਟ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 319 0551 ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਭਰਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ 416 319 0551 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।